الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، أيها المؤمنون، كمال الأخلاق من كمال الإيمان ونقصها من نقص الإيمان. فالمؤمن حين يتحلى بحسن الخلق طاعة لله تعالى فإنه يدفع لذلك إيمانه بأنه مأمور بحسن الخلق مثاب عليه معاقب على تركه. وارتباط الأخلاق بالإيمان وثيق جدا، ولذا نفي كمال الإيمان عن جملة من الناس ساءت أخلاقهم. والناس شركاء في طرقهم التي يسيرون فيها، فكان لهذه الطرق حقوق تحفظ على الناس أخلاقهم وتديم الألفة والمودة بينهم. وهذه الحقوق جاء ذكرها في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلى المجالس فاعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الحديث متفق على صحته. ومعنى الجلوس في الطرقات معاشر المسلمين هو اللبث فيها، سواء اتخذ مجلسا في ناصيتها أو دكة عند بيته أو كرسيا خارج دكانه أو كان في مقهى أو مطعم يجلس على حافة الطريق أو نحو ذلك، فكل ذلك جلوس في الطريق، وليس المعنى ذات الجلوس وإنما اللبث في الطريق. ولو جلس في سيارته أو وقف يتحدث مع صديقه أو ينتظر أحدا فكل أولئك يتناول حق الطريق المنصوص عليه في الحديث. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الحقوق للطريق يجب على من كان في الطريق أن يراعيها، فمنها غض البصر، فقد أمر الله به فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ومن حق الطريق كف الأذى، وهي كلمة جامعة تتناول كل أذى بالقول أو الفعل أو الإشارة حتى مجرد النظر. ومنه أذى الناس بالسيارات، ومنه أذى الناس بالسيارات وترويعهم بها والاعتداء على حقوقهم، كمن يتجاوزهم وهم منتظمون صفا عند إشارة أو في زحام فيحشرهم بسيارته ويتقدم عليهم ويعطلهم، فهذا من الأذى. Louange à Allah, le miséricordieux, tout le miséricordieux. Mes chers frères, notre discours aujourd'hui, c'est au droit de passage, au droit de la route. On peut donner plusieurs significations. Au droit du chemin, haqq al-tariq. Haqq al-tariq, il faut savoir, mes chers frères, que la perfection de bon comportement vient de la perfection de la foi. Et leur défaut vient du manque de la foi. Quand un croyant a de bonnes mœurs ou des bonnes qualités, il obéit à Dieu subhanahu wa ta'ala. Il est motivé par sa conviction qu'il est enjoint de bons comportements.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par الصحابي الجليل الذي ذكر هذا الحديث حديث عظيم حديث يتكلم عن الطريق. Évitez de vous asseoir au bord de la route ou au bord des routes. C'est un avertissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évitez de vous asseoir au bord des routes. Ses compagnons dirent: ô messager de Dieu, il n'y a pas d'autre alternative que de s'asseoir là pour parler. Et le conseil qu'il donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était à l'époque, il y a 15 siècles. Il faut savoir comment elle était leur ambiance, comment était l'environnement à l'époque, comment elle était la route à l'époque. Et c'était qui conseillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et c'était qui avertissait? C'était les compagnons, ceux qui étaient jour et nuit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré ça, il dit: évitez. Alors, Sahaba répondit: il n'y a pas d'autre alternative que de s'asseoir là pour parler. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit: si vous devez vous asseoir, alors respectez les droits de la route. Chaque chose elle a un droit, mes chers frères. Ils ont demandé quels sont leurs droits. Quels sont leurs droits? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: baisser le regard, s'abstenir de faire du mal, rendre le salut, ordonner ce qui est bien et interdire ce qui est mal. Je répète, baisser le regard. C'est pas de ne pas regarder. Il ne faut pas marcher, avoir la tête baissée. Non. Mais baisser le regard sur le haram. Tout ce qui est illicite. Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne le vois pas. Je parle de maharim. Au lieu de espionner et voir ce qu'il contient dans le sac de tel frère, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a mis dans son sac, c'est la femme de qui, c'est la fille de qui, c'est le fils de qui. Plus tu regardes les choses qui ne t'appartiennent pas, plus tu vas chercher à espionner derrière. Tu vas chercher ce qu'il y a derrière. Après, s'abstenir de faire du mal. Et le mal, ils disent les ulama, tout le mal. Le mal avec la langue. Le mal avec le regard. Tu regardes une personne avec le mépris, l'ihtiqar. Ou tu parles méchamment. Ou tu veux le rabaisser. Et le rendre le salut. Radd salam, quelqu'un il passe devant toi, tu dis assalamu alaykum, tu dois rendre le salut. Et ce qui est important, d'ordonner le bien et interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le mal. Qui parmi nous, qui respecte ces lois, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis pour qu'on puisse dire qu'on peut s'asseoir dans la rue. Et s'asseoir dans la rue avec quelle intention, mes chers frères? Et il y a le loisir dans la religion. Il y a tarfih. Tu prends un café, tu manges d'or dans un restaurant, tu fais une balade avec tes enfants. Mais est-ce que tu respectes les règles? Est-ce qu'on respecte les règles? Est-ce que quand quelqu'un il veut venir ici à la mosquée par exemple, il met sa voiture n'importe comment, lui il veut prendre l'ajr, la récompense. Il met sa voiture pour tout le monde. Et quand tu sors toi pour prendre ta voiture parce que tu travailles, tu es obligé d'attendre le frère. Et le frère, mashallah, il vient avec le tasbihat. Mashallah, il a écouté les discours, mais il a gêné tout le monde. Tu fais la queue derrière pour prendre ton droit comme tout le monde, de mettre le gasoil ou n'importe quoi. Et tu vois le deuxième qui passe devant tout le monde. Et quand tu regardes, tu dis c'est un frère, c'est un musulman. Tu arrives devant la mosquée et tu vas te stationner n'importe où. Après, les gens qui sont à l'extérieur, là, vous savez, il y a des magasins, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas à nous. Il n'y a pas rien qui nous appartient. Même le parking, ce n'est pas à nous. Mais le fait de s'asseoir, de stationner dans un parking convenablement, c'est demandé, mes chers frères. Et le station qui est derrière, le frère, il vient, il dit, il y a des gens qui stationnent ici pour faire salat à l'heure. Alors que le parking, machallah, il est grand. Il est grand. C'est des choses comme ça, mes chers frères, qu'on ne prend pas attention. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné
aux compagnons à l'époque. À l'époque, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Le désert. Il y avait le respect, il y avait la pudeur. Et s'il vient maintenant, et on regarde notre société, et nous regarde nous, le musulman, combien de conseils il va ajouter à ces conseils-là qu'il nous a donnés? Combien? Combien? De lever la voix. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صخابا بأسواق. Le prophète il ne levait pas la voix, même dans les souks, dans les marchés. Un croyant, quand il marche, il a la sakina, la sérénité. Un croyant, quand il marche, il fait da'wa. Sa marche, sa posture, c'est un appel les gens vers la religion. Son regard, c'est un appel vers la religion. Son silence, c'est un appel vers la religion. Son bon comportement, c'est un appel vers la religion. Sinon, voilà qu'il fait un de chez il a yoté. Si tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Et c'est qui motive les gens à faire le bien et à respecter ces ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est la foi. Parce que la personne, l'être humain, fihi al-hayawaniya wa fihi al-rawhaniya. L'être humain, il a le côté animalier, il a le côté l'âme spirituelle. Plus tu émotives, plus tu mets dans tout ce qui est spirituel, plus tout ce qui est animalier, il va se rabaisser, il va diminuer. Plus tu ne mets pas dans le côté spirituel, dans la foi, le côté animalier, il va te prendre au-dessus. Et tu vois un homme qui se comporte pas comme un être humain. Pourquoi? Parce que le côté animalier, il a pris. Pour ça, mes chers frères, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يحثنا على كف الأذى. كف الأذى. Normalement, quand on sort de la mosquée, on fait un rappel pour tout le monde. Alhamdulillah, on vient de récolter le hasanat. Quand on sort de la mosquée, on montre à tout le monde qu'on était dans un lieu parfait. C'est la mosquée, c'est la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on sort de la mosquée, il faut que les gens ils viennent nous voir. Ils disent, on a vu quelque chose de différent. Quand un musulman il fait ses courses, il est différent. Quand un musulman il conduit, il est différent. Quelqu'un il grille le feu, il dit, voilà, je ne veux pas rater la prière. Mais subhanallah. Tu grilles le feu pour ne pas rater la prière. Qui t'a dit ça? Qui t'a fait le feu, toi? Si imagine, tu as grillé le feu, tu étais la cause d'une personne, elle décède dans un accident. Tu vas prendre un wizard. Tu vas prendre les péchés pour cette personne-là. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit pour la prière, il ne parle pas de transport. Il parle, tu viens en priant, en marchant, ne viens pas en précipitant en courant. Ça, c'est pour quand tu marches. Imagine quand tu conduis. Quand tu conduis, c'est plus. Il faut que tu sois plus respectueux, mes chers frères. Je dis pas ça par rapport aux fidèles qui sont là, mais c'est un rappel pour moi et pour tout le monde, mes chers frères. C'est un rappel pour tout le monde. Parce que c'est notre religion, elle ne change pas notre vie. La faute, elle n'est pas dans la religion, la faute, elle est chez qui? La faute, elle est chez la personne qui ne veut pas changer. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, il ne va pas changer un peuple, il ne va pas changer des gens. Si eux, ils ne font pas la volonté de se faire, ils veulent changer. Et on commence par les petites choses pour nous, elle est des futilités, on va dire. Des fois, tu dis c'est des futilités. Mais ce n'est pas des futilités. Un des compagnons disait à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, في hadith, il disait à Tabi'in, ceux qui sont venus après Sahaba, إنكم تعملون أعمالا كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. Il a dit, vous faites des choses. À l'époque, il a dit ça. Il a 14 siècles. Il a dit à ceux qui sont venus après. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vous faites des choses. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on considérait ces choses-là. Minan Molikat, c'est des choses qui vont te ramener dans le feu. S'il vient maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Un des salaf, un des tabi'in, il a dit, un des sahab, il a dit, des tabi'in, il a dit, ma arifna min dinikum wa min islamikum illa salat. À l'époque, il a dit ça.
Il a dit, si on peut reconnaître l'islam en vous, on peut reconnaître seulement avec la prière. C'est-à-dire quand on fait la prière, on est des musulmans. Mais à part ça, c'est quoi? C'est le din al-kamil. C'est pour ça, mes chers frères, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah bada'a au Coran, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était cité dans le Coran al-Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Le bon comportement qu'il avait le prophète, c'est quoi? C'est pas que le bon comportement. Les ulama ils disent wa innaka la'ala khuluqin azim, ay innaka la'ala dinin azim. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la religion complète, parfaite. Parce que les gens ils croient que quoi? Avoir le bon comportement il suffit. Non! Le bon comportement avec le din complet, c'est ça le din qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فنسأل الله تعالى يرزقنا حسن الخلق وحسن المعاملة وحسن المعاشرة وحسن العبادة وحسن الإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى على نبي أفضل الصلاة والتسليم. أحبابي في الله، هذه من بعد وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخص المعاملة مع الغير، كما أن للإنسان معاملة مع ربه سبحانه وتعالى وحقه بينه وبين خالقه سبحانه وتعالى، فله حق ما بينه وبين العباد سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. Comme vous le savez mes chers frères, comme le croyant il a un droit envers Allah tabaraka wa ta'ala, il a un haq avec Allah tabaraka wa ta'ala, il a aussi un droit envers les gens qui le côtoient, qu'ils soient des musulmans ou pas musulmans. Plus on considère, plus on prend soin de ce comportement que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on avance dans la religion. Parce que avancer dans la religion, c'est pas seulement apprendre le halal et le haram, licite et illicite. Avancer dans la religion, de s'améliorer dans les comportements. Et parmi les comportements, mes chers frères, parce que nous passe plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et c'est la vérité. On passe plus de temps à l'extérieur que chez nous. On a parlé plusieurs fois le comportement à la maison, avec la famille, avec les enfants. On a un autre comportement à l'extérieur, c'est avec les gens. On côtoie tout le monde. On vit dans une société qui est mélangée. Il y a des musulmans et non-musulmans. Et awwal haq, le droit de donner à ton frère, de ne pas pousser. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelques semaines, des frères sont venus pour assister à Jumu'ah. Pour assister à Jumu'ah. Un frère, il tourne la tête, il dit au frère, ne pousse pas. L'autre lui dit, je ne t'ai pas poussé. Je suis en train d'avancer, comme toi. Et ça commence à partir loin, jusqu'à qu'ils rentrent à l'intérieur. Alhamdoulilah, ils sont rentrés à la mosquée pour assister à Jumu'ah. Après, un des frères, il dit, Wallah, je ne prie pas. Il rentre chez lui. Il retourne à la maison. C'est qui a gagné? C'est son shaitan. Parce que le shaitan, il a fait tout. Puis qu'il a fait sortir Adam du paradis, il ne va pas te sortir toi de la mosquée. Est-ce que quand on va au travail, on s'embrouille avec les gens qui sont avec nous, les collègues, on va prendre notre cabane, notre valise, on va dire on rentre à la maison, on ne travaille pas? Non. Tu vas rester, tu vas travailler, tu vas patienter. Parce que tu dis c'est un objectif de travailler, de recevoir le salaire. Mais quand on vient à la mosquée, on dit on ne vient pas. Pourquoi? Parce que lui, il m'a regardé à travers, l'autre il m'a parlé, il parle mal, l'autre il a fait ça. Mais Allah ja'ala ba'dna ba'd ibtila. Allah il a dit que chacun de nous il est l'épreuve pour l'autre. Il faut le savoir. Quand on rentre ici, on n'a pas des anges. On n'est pas des anges. On n'est pas des vertueux, des pieux. On n'est pas des compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On a tous des défauts. Mais quand on vient ici, on doit être patient. Et la première personne à patienter, c'est celui qui est à côté de toi, à droite et à gauche. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit iqamati salat, linu bi'aydi ikhwanikum. Linu bi'aydi ikhwanikum. Quand tu passes, tu veux faire une iqama takbira, tu dois être doux avec l'épaule de ton frère. Tu ne le forces pas, tu ne le pousses pas. Si on n'apprend pas ici le bon comportement, wallahi al-adim, on ne va pas l'apprendre ailleurs. Parce que le madrasa, l'école de le comportement, c'est la mosquée, c'est Baytullah tabaraka wa ta'ala. C'est là où le professeur a enseigné les compagnons, c'est là où tous les savants, tous les salihis, les pieux, les vertueux, ils se sont éduqués, c'est la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si on n'arrive pas à avoir le bon comportement dans Baytullah, c'est-à-dire à l'extérieur, c'est pire. فنسأل الله أن يتوب علينا. لهذا نصبر على بعضنا البعض.
On doit être patient envers mon frère. Celui qui vient, je dis c'est mon frère, il est plus que moi, il est plus vertueux que moi, il est plus accepté que moi chez Allah Tabarak wa Ta'ala. Je le vois avec miséricorde, je le regarde avec miséricorde, je pense à lui, je fais dua pour lui. Et comme ça Allah Tabarak wa Ta'ala regarde les cœurs. Quand il regarde les cœurs, quand on sont réunis, il y a l'amour entre les frères, Allah Tabarak wa Ta'ala, Allah Ta'ala nous donne la miséricorde. Et plus on doit être soudés avec les frères qui sont là à notre service, ceux qui sont bénévoles, qui sont au service, ils sont là depuis 10 heures pour assister, pour que le déroulement de la mosquée et de Jumu'ah soit, Masha'Allah, accepté, que vous avez ce confort. Ça, c'est les frères qui étaient là, ils ont laissé leur temps, ils ont donné de leur temps, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils viennent ici. À la fin, quand nous on va sortir, on va rentrer chez nous, eux ils vont être là pour nettoyer, pour mettre l'ordre. Et faites le dua pour eux aussi, Wallah, faites le dua pour eux, pour Allah Ta'ala accepte leur effort. أقول قولي هذا وأسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمة الواسعة وأن يكرمنا وأن ينعم علينا وأن يرحمنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يرزقنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وآداب النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون وعدد الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وسع مدخلهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرا من حفر النار. اللهم ارزقهم من الفردوس الأعلى. اللهم ارحم موتانا وارحم والدينا ووالدي والدينا. اللهم شاف كل مريض، اللهم شاف مرضانا، اللهم شاف مرضانا، اللهم رد كل مريض إلى أهله سالما غالما معافا يا أرحم الراحمين. اللهم نجح أولادنا في دراستهم، اللهم نجح أولادنا في دراستهم، اللهم يسر لهم الصحبة الصالحة، اللهم يسر لهم الصحبة الصالحة، اللهم بعد عنهم أصحاب السوء، اللهم بعد عنهم أعمال السوء، اللهم بعد عنهم صحبة السوء، اللهم ألف بين المسلمين أجمعين وارحم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وردها إلى دينك ردا جميلا وقوموا إلى صلاتكم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت